hero for the day. So when actually Sanjay came into our hospital, he came to our emergency department. If I remember right, he came in the early hours of the evening. He was brought with a very bad road traffic accident which led to a very high impact injury to the right knee. He was in excruciating pain. There was a huge swelling and he had actually lost a lot of skin in the right knee because of the impact of the injury. So when we took an X-ray for him, it showed that the bone called patella, which we commonly call as the kneecap, it was broken into multiple pieces, and there are so many muscles and tendons which are attached to that. Those were all torn, and the bone was literally seen outside in the knee. It was such a bad injury that he had come in with. So we had immediately called in our specialist, Dr. Venkatraman. He's the orthopedician. So these type of injuries are very prone to get complications like having a lot of infection chances, very bad at healing if not a surgical intervention done on time. There can be damage to a lot of blood vessels and nerves that run through the knee. And it can lead to a long-term complication like stiffness, which we actually don't want in a boy like him, where his parent's concern was, the first thing that he actually told us was he's a cyclist, he's the state level cyclist, he's won a lot of medals, I want him back on the feet as soon as possible. So the clinical expertise of our team and the round-the-clock availability of surgical facility at our center, the boy was taken within a couple of hours to surgery. Dr. Venkatraman would be able to tell us the intricacies and the excellence of the surgical procedure. And with a lot of meticulous follow-up, infection control practices, a lot of physiotherapy, and of course, willpower of the boy and the parent. I think today he's back on his feet and we are so proud to be a part of his victory that he has won a silver medal for us. I think he deserves a huge round of applause for his achievement. We wish him more luck. We take pride from the Apollo family for his success, and thanks a lot for the opportunity. Thank you. As well. And gathered here, and to the media for taking time and coming to discuss about this particular patient who came to our emergency room with a very severe injury to his knee. His knee was in a completely open book kind of an injury. So his knee had actually opened up because of the kind of injury that he had. And his injury was a very unique kind of injury. He was sitting on an electric two-wheeler as a pillion rider. A car came from the opposite direction. Allegedly, it was a one-way street, and a car came from the other. His knee was protected because of the frontal tube, but his knee was sitting out like this. So the car hit his knee. Knee was completely dislocated, and along with it, the skin also tore out, and his knee and everything was exposed. And he came like that to the emergency room. At which time I remember Mr. Ramesh, his father, was there, and first thing he said, இவர் வந்து நல்லா சைக்கிள் ஓட்டுவார், இஸ் அ சாம்பியன் சைக்கிளிஸ்ட். ஸோ அப்போவே எனக்கு வந்து ஐ தாட் இட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் கேஸ். சின்ன பையனாக இருந்தால் கூட he has a lot of passion and there is a very specific goal that I have to achieve. Now as a treating doctor, I have to make sure that this person மறுபடியும் அதே மாதிரி சைக்கிளிங் பண்ணுவாரா இல்லையா. ஸோ ஐ ஹேட் டு புட் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் இன் தட். ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரஷ் இன்ஜுரி, ஓப்பன் இன்ஜுரி ஆஃப் த நீன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் முட்டியே வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடுது. இல்லை, இட்ஸ் அ வெரி சீரியஸ் இன்ஜுரி ஆக்சுவலி. இந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸில் யூஸ்வலி 100% ரிசல்ட் வரதுக்கு ரொம்ப ரேர் தான். ஐ மீன் ரொம்ப கஷ்டம் அது. நார்மலி வி டோன்ட் கிவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அஷூரன்ஸ். 100%லாம் வராது. கொஞ்சம் எதாவது பாக்கி இருந்திருக்கும். யூ மே ஹேவ் சம் லிம்ப் இருக்காது, பட் ஃபுல் மடங்குமா இல்லையா அதெல்லாம் வி கேனாட் சே. ஸோ எனிவே, ஸோ எமர்ஜென்சி ரூம்லேருந்து எனக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்ரே அனுப்பிச்சாங்க. அண்ட் ஐ சா த எக்ஸ்ரே.
எக்ஸ்ரேல நான் பார்த்த உடனே ஐ தாட் இது என்னமோ வேற மாதிரி ஏதோ இன்ஜுரிஸ், அற்புதமான இன்ஜுரி. ஐ நெவர் சீன் திஸ் இன்ஜுரி. இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை, புஸ்தகத்துலேயும் எங்கேயும் படிச்சது இல்லை. அது இட்ஸ் வெரி வியர்ட். ஏன்னா இதில் வந்து அந்த முட்டிக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பந்து முட்டு கிண்ணம்னு சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ்ரேல பார்த்தா 2 தெரியுது. there are 2 பீஸ். பந்து முட்டு கிண்ணமே இன்னும் 2 பீஸா இருக்கு. எனக்கு அப்போவே என்னடா அது வந்து இவருக்கு முதல்லேருந்தே 2ஆ இருந்திருக்கு, இல்லை உடஞ்சி 2ஆ எடுத்தா என்னன்னே புரியல. ஐ வாஸ் டோட்டலி ஷாக். உடனே நான் வந்து ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா சிடி ஸ்கேன் வந்து இட்ஸ் மோர் டீட்டெயிலாக நமக்கு தெரியும். ஒரு எக்ஸ்ரேவோட சிடி ஸ்கேனில் நமக்கு 3 டைமென்ஷனல் இமேஜ் தெரியும். இப்போ 3 டைமென்ஷனல் இமேஜ் பார்த்த உடனே we could see very clearly பந்து முட்டு கிணறு 2ஆ உடஞ்சி, ஆக்சுவலி அவர் வந்து அந்த அந்த இன்னொரு கிணம் வந்து இப்படி தலைகீழ இருந்தது. ஸோ இப்படி உள்ள இருக்கிறவங்க வெளியில இப்படி காட்டிட்டு இருந்தது. ஸோ இட் ஸ்பிளிட் ஓப்பன் லைக் அ புக் மாதிரி அப்படி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படி அது பண்ண. ஸோ அட் த சேம் டைம் ஒரு பெரிய காயம் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் டாக்டர் குமரேசன் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவரால் இன்னைக்கு வர முடியல, அவர் வெளியூருக்கு எங்கேயோ போயிருந்தாரு. பட் அவர் வர முடியல. அவரையும் உடனே கூப்பிட்டு he came within half an hour. ஸோ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி சரி பிளான் வந்து அந்த பையனை உடனே டேக்கன் டு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்லாம் ரெடி பண்ணி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்லாம் ரெடியாக இருந்துச்சு. ஸோ டைமிங் மட்டும் பார்த்துட்டு வித்தின் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணோம் என்ன பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 வார்த்தை. வாட் இஸ் பட்டெல்லான்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு பந்து முட்டு கிண்ணம் தமிழில் சொல்லுவோம். ஸோ முழங்காலுக்கு முன்னாடி இருக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த நீ தெர் இஸ் அ ஸ்மால் போன், சின்னதாக ஒரு போன் இருக்கும். நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஒரு சின்ன போன் என்னத்தை பெருசு ஒன்றும் யூஸ் இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம். பட் ஆக்சுவலி இதுக்கு என்னன்னா வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு புள்ளி மாதிரி. இது இந்த எலும்பு, சின்ன எலும்பு வந்து நம்ம முழங்காலுக்கு வந்து ஒரு இட்ஸ் லைக் அ புலி ஆக்ஷன். இந்த புலி ஆக்ஷன்னால தான் உங்களுக்கு வந்து பவர் வரும், ஸ்ட்ரென்த் வரும். காலில் முழங்கால இருக்கிற முட்டியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த புலி ஆக்ஷன்லேருந்து தான் வரும். இதை நீங்கள் எடுத்து விட்டீங்கன்னா 30% ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. ஸோ முழங்கால் உங்களால் நீட்டணும்னா ஒரு 30% குறைஞ்சிரும், அந்த ஸ்ட்ரென்த் போயிடும் அதுல. அண்ட் இதுல இருக்கிற கூடிய அந்த ஜாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம். அப்படின்னா நம்ம நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாடி வெயிட் இருக்கு, பட் நீங்க தரையில உட்காந்து வந்து ஆர் சிட்டிங் ஆன் த ஃப்ளோர் அண்ட் கெட்டிங் அப், உங்களுக்கு வந்து 7 டைம்ஸ் பாடி வெயிட் போகும். படிக்கட்டி ஏறி இறங்கும் போது 2லேருந்து 3 வாட்டி பாடி வெயிட். உங்க பாடி வெயிட் 70னா it will go to 140-200 kilos through that thing, and 7 times na it will go to 500 kilos or for an average 70 kilos through that joint on the particular spot la. So அதனால இந்த மூட்டு, இந்த எலும்பு வந்து ஒரு கடவுள் கொடுத்தது. இட் இஸ் a special kind of a bone. அது உள்ள இருக்கிற அந்த கார்டிலேஜ் லைனிங் சொல்லலாம். லைனிங்னா உள்ள ஒரு ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஜவ்வு வந்து பர்டிகுலர்லி தடியா இருக்கும், pretty thick actually, ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் குஷனியா இருக்கும். ஸோ தட் இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் ஆல் தட் ப்ரெஷர். நம்ம போடுற ப்ரெஷர் அதில் தாங்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே அப்பா சொன்னார் சைக்கிளிஸ்ட். செகண்ட் பார்த்தா சைக்கிளிங்க்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான எலும்பு. இந்த எலும்பு இல்லைன்னா உங்களுக்கு சைக்கிளிங்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஐ மீன் லிட்டரலி யூ கேன் கிவ் அப் சைக்கிளிங். ஸோ இட் பிகேம் அ வெரி பிக் இஷ்யூ. ஸோ எனக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சின்ன பந்து முட்டுக்குன்னு ஹவு இட் ஆக்ட்ஸ் on the bone and pulls the leg up. You can understand from that picture. ஏறி இறங்குறச்சுல how that the knee முட்டில அந்த front of the knee-ல the pressure வரும். அது நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி முழங்கால் வலி கூட இது இருக்கும். One of the reasons is this only, patellofemoral arthritis ன்னு சொல்லுவோம். படிக்கட்டி ஏறி இறங்குறச்சுல ஏன் வலிக்கிறதுனா that is the reason, that joint is involved and that joint is worn out or that joint is damaged or something like that. So very specific area of the knee. ஸோ ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் கூட்டின்னு போயிட்டு இனிஷியலி ஒரு அலைன்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி கம்பியெல்லாம் போட்டு, பட் ஐ வாஸ் நாட் ஹாப்பி வித் தட் ரிடக்ஷன். ஏன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஷியரிங் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப அழுத்த இன்னும் அப்படி வளையும். அப்படியே நீங்கள் அப்படி கிரிப்பாக பிடிக்க இட் வில் ஸ்லைட் லைக் தட். ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹோல்ட் த ஃப்ராக்சர். ஃபைனலி நிறைய கிளிப்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல கிரிப்பு போட்டுட்டு தென் வி புட் ஸ்பெஷலைஸ் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ரிசல்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே நல்லா வந்தது. ஆன் டேபிள் நான் ஆப்ரேஷன் முடிக்கும் போது ஐ தாட் ஓகே திஸ் இஸ் ரியலி ஆல்மோஸ்ட் வேர் இட் வாஸ் ஒரிஜினலி. அந்த லெவலுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன். நவ் சைக்கிளிங் அவர் கையில் தான் இருக்கு, கடவுள் கையில் தான் இருக்கு. பட் நம்ம வேலை பண்ணிட்டோம். வி ஹோப் தட் இட்ஸ் பெஸ்ட். பட் சஞ்சய் வாஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன்.
அண்ட் அவர் வந்து டிசம்பரில் எங்கிட்ட வந்து காமிச்சார் மெடல், சில்வர் மெடல் நான் வின் பண்ணிட்டேன். ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி டு see that. நான் என் வேலை 50% பண்ணேன், பட் 50% வேலை சஞ்சய் தான். அவர் வந்து he put his mind into it, completely pushed it to the limits without any hesitation. Thank you very much. எனக்கு ஆக்சுவலாக இந்த அளவுக்கு சீரியஸாக இருக்குன்னு தெரியாது. இப்போ ப்ரெசன்டேஷன்ல எல்லாம் காமிக்கும் அதுதான் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் ஏதோ லைக் இப்போலாம் நான் மீட் பண்ணுறேன் லைக் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் அவங்களெல்லாம். முன்னாடி எனக்கு இவங்களும் அப்புறம் கோமினேஷன் பிளாஸ்டிக்ஸ் எதுவும் பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க 2 பேர் தான் லைக் மேஜர் சர்ஜரி பண்ணாங்க. ஸோ லைக் நான் போஸ்ட் சர்ஜரி வந்துட்டு லைக் டெய்லி அவங்க லைக் ரிவ்யூக்காக செக் பண்ண வந்தாங்க லைக் என்னோட ரூம்க்கு. ஸோ ஆஃப்டர் ஐ காட் டிஸ்சார்ஜ் நான் வீக்லி நான் ஒன்ஸ் வந்துட்டு செக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டு. ஸோ ஆமாம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு வீக்லி வந்துட்டு 2 weeks ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மந்த்லி ரிவ்யூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து 2-3 months ரிவ்யூஸ் ஆச்சு. ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு டாக்டர் வந்துட்டு கைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்ன பண்ணும், நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு ஸ்லோவா வந்துட்டு லைக் வாக்கிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. வித்தின் 24 hours ஆஃப்டர் சர்ஜரி வந்து வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஸ்லோவா அப்படிதான் வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு வாக் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் மறந்துட்டேன் சர்ஜரி பண்ணோன்னே. ஸோ ஐ வாஸ் யூசிங் த வாக்கர். ஸோ அந்த தென் ஆஃப்டர் 1 month அவங்க வந்துட்டு ஃபிசியோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டு ஸ்லோவாக ஸ்ட்ரென்தனிங் அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஜிம் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். பட் தென் இட் வாஸ் லைக் 2 years, ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் ஜிம்மு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் ஸ்லோலி சைக்கிளிங் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படியே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆமாம். ஸோ நான் 3 months கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட்டு என்னதுன்னா லைக் ஸ்கூல் இருந்துச்சு. எனக்கு சம்மர் பிரேக்கில் தான் இந்த இது நடந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் நான் ஸ்கூல் போனேன் ஜூனுக்கு. ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு வாக்கிங் ஸ்டேஜ் அட்லீஸ்ட் நான் இருக்கணும்னு சொன்னோம். லைக் அது கன்ஃபார்மாக வந்து அது பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஆக்சுவலி நான் ரன்னிங்கும் நான் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு ஆகஸ்ட்ல எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் சைக்கிளிங் மீட் இருந்துச்சு. இட் வாஸ் 20 kilometer ரேஸ். நான் வந்து லைக் அந்த அளவுக்கு நான் பெர்ஃபெக்டா கண்டிஷன்ல இருந்தேன். பட் தென் ஐ எனிவேஸ் காட் இன்டு செலக்டட் இன்டு ஸ்டேட்ஸ். அது வந்து லைக் அது வந்து நவம்பர்ல இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு லைக் பேக் டு ஃபார்ம் சொல்ல முடியாது. லெஃப்ட் லைக் ஆனால் ஓகே தான், பட் ரைட் லைக் லைக் 80% குட்டா இருந்துச்சு. பட் தென் ஐ செக்யூர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இன் ரோட் டேஸ். ஸோ ஓகே இதுவே இப்போ லைக் இப்போ வந்தோன்னா நேஷனல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அண்ட் தென் நேஷனல்ஸ் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி 2 months நான் ஜிம் வெயிட் ட்ரைனிங் எல்லாமே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்புறம் நேஷனல்ஸ் நான் செகண்ட் வந்தேன் இந்த இயர். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் போடியம். இது வரைக்கும் லாஸ்ட் 2 years நேஷனல்ஸ் போயிருக்கேன். பட் தென் நான் நேஷனல்ல மெடல் வாங்கினது இல்லை. ஸோ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் to the Apollo group, and once after the accident, I was literally and a very shaky mind. நான் சொல்லணும்னா என்ன நடக்குனே தெரியல, பிளாங்கா இருந்தது. பட் வந்து எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஐ ஹேவ் டு சே தட் பீப்புள் கேம் அண்ட் கம்ஃபர்டட் மீ. இதுதான் ப்ரொசீஜர், இப்படி பண்ண போறோம், வெரி கிளியரா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் தட்ஸ் பிகாஸ் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹோப் கொடுக்குறது தான் எனக்கு தட் இஸ் த பிகஸ்ட் ஐ திங்க் சப்போர்ட் நினைக்கிறேன். whatever the doctors say and everyone come and say back, and whatever I told him that sir, he is a cyclist, he is not very passionate about cycling. So why I am saying that again and again is that daily weekly will clock 500 kilometers, just to tell you that many will not be know that. And easily ride 500 kilometers every week, and he will pushing the limit like anything. And if you go and check with the Chennai team, and he is one of the prominent people over here. Last 2 years consecutively is the state champion, and every time he go knock in the national level, anga vandu the competition is very different and tough, and he lost the last moment in the couple of things. So adella sonnona he take extra care for him, and unfortunately I can't see one more, I can't thank one more Dr. Kumaresan, and he is an excellent person also. And நான் பார்க்கும்போது அப்படியே எலக்ட்ரிக் கண்ணீர் வந்துச்சு after the accident. The
the wound is completely open up, and we can literally see the bone over there, and but he doesn't cry at all. I think there's a lot of willpower over there, doesn't cry at all, and the team has took care a lot of things, and the insurance department is very helpful, madam. I have to say that, and it's very seamless for the cashless, whatever the thing is undergone. Everything is very seamless. And the good thing is that after the operation, within 24 hours, doctor put as physiotherapist and asked him to walk. Sir, if you no, he can do that. And they make baby steps. Confidence. 2 days long is possible after he make walk. And it's really great thing, sir. And confidence build up. Then he says it very clearly. Now I'm not focusing on cycling. Honestly, Ramesh, நீங்க அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. என்னோட ஒர்ஸ்ட் இறக்கி வாக் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னாரு. ரைட், ஐ வில் டூ வாட் எவர் யூ சே, ஐ வில் டூ தட் அப்படின்னாரு. தென் யூ செட் தட் வீட்டில் போயிட்டு இப்படிதான் வைக்கணும், கல் தலானி வச்சு வளர்க்கணும். ஆனால் பெண்ட் பண்ண கூட முடியாது, இப்போ இப்படிதான் இருக்கும். Then walker vechute he slightly bent down at the back and knee, and the knee was able to operate to 50, 60, 70%. We'll go and tell you the review. Then he will add on little bit. So the progress is very good, amazing, and he recommended few physiotherapy and the weight training last one because he lost the power completely in the right leg. அவனுக்கு அதுதான் core strength இருந்துச்சு, left or right. Then he lost to 0. Now 0 we have to bring him to 100. So on the is a great thing with the support, and every time you go and guide me and how he can improve, and he literally do whatever he say, sir, whatever he say, and he also don't overdo it. And the other side of this is so passionate, very into slow up on we can reach. But I tell him what is the next big event is going to happen. He keep everything in his mind and he guided it. So and I literally didn't imagine that he would go and do something. எனக்கு இது இல்லை, சரி நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம், இந்த தடவை ஸ்லோவாக போகலாம் அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க சொல்லும் போது கூட. பட் யூ won't express myself, he never give up. அந்த மாதிரி தான், he never give up, and he did it, I would say that. And I had to thank the Apollo family and everyone over here, and he is able to chase the dream and he will done it. And let's see that he can bring one more glory again in this event, this national upcoming event. And I think good thing happened, then I will share the success story with you. Thank you so much.